Good morning, church. Let's stand together and sing praises following God's command in Psalm 150. 우리 함께 다시 다 함께 일어나셔서 시편 150편 말씀 따라서 함께 찬양하겠습니다. Let's sing like this. Everything that has breath, praise the Lord. And everything that has breath, praise the Lord. And everything that has breath, praise the Lord. Everything that has breath, praise the Lord. I praise in the valley, I praise on the mountain, I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting, I praise when I'm numbered, praise when surrounded, I praise 'cause I water my enemies drowning. And every voice sing together. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause my praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive, how could I keep it inside? I'm gonna sing praise the Lord, oh my soul. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I sing praise the Lord, oh my soul. Lift your voice and praise the Lord, oh my soul. I'm gonna
everything that has been praised the Lord. We give it all to you, Lord. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King. Praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King. Oh, lift your voice and sing, praise the Father, oh, praise the Son, oh, praise the Spirit, oh, three in one. He's the God of glory, majesty, praise forever to the King. Oh, praise you forever and ever, praise forever to the King of Kings. Oh, we sing praise forever to the King of Kings. Oh, lift your praise to the King of Kings, to the Lord of Lords. Yes, we worship. It is so great to be in this room as a church, as a family of God. It's only God's grace that bonds us together this morning. So according to His grace, let us come before as we pray together. God, let us be a family. Let us be a church that worships you, that praises you as long as we have breath. 이 시간 우리를 하나 되게 하시는 것은 오직 예수 그리스도의 은혜인 줄로 믿습니다. 그 은혜를 의지하며 함께 기도하며 나아가실 때 하나님, 우리 교회가 또 우리 가정이 또한 우리 자녀가 우리의 호흡이 있는 모든 한 하나님을 찬양하는 세대 되게 하여 주시옵소서. 하나님을 찬양하는 가정 되게 하여 주시옵소서. 하나님을 찬양하는 교회 되게 하여 주시옵소서. 우리 함께 소리내어 기도하며 축복하며 나아가시겠습니다. 하나님, 우리 가운데 이 하나됨의 은혜를 허락하시니 감사합니다. 우리를 하나 되게 하시는 것은 오직 예수 그리스도의 은혜임을 선포하며 나갑니다. 하나님, 우리의 가정이, 우리의 교회가 오직 하나님을 찬양하는 세대 되게 하여 주시옵소서. 호흡 있는 모든 만물들아, 여호와를 찬양하라. 하나님, 우리가 이 말씀을 의지하여 오늘도 하나님 찬양하기를 결단하며 나아갑니다. 하나님, 예배하기를 기뻐하며 나아갑니다. 하나님, 우리가 이 찬양의 결단으로 나아갈 때
하나님, 우리 가정이, 또한 우리 자녀들이, 또한 우리 교회가 진리의 말씀 위에 굳건히 서는 공동체 되게, 진리의 말씀 위에 굳건히 서는 세대 될 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 하나님, 우리가 살아갈 힘은 예수 그리스도의 은혜 외에는 아무것도 없음을 고백합니다. 예수 그리스도의 진리 이외에는 아무것도 없음을 고백하며 나아갑니다. 하나님, 그 말씀 위에 우리의 가정을 세우며 나아갑니다. 이 교회를 세우며 나아갑니다. 하나님, 그 결단으로 나아갈 때 여기에 모인 모든 자들을 주님 붙잡아 주시고 하나님께서 축복하여 주시옵소서. 특별히 우리 다음 세대와 우리 자녀들을 위해서 기도합니다. 하나님, 이 세상 가운데 진리의 말씀을 믿음으로 선포하며 담대함으로 전할 수 있는, 담대함으로 살아갈 수 있는 하나님, 우리 자녀들이 될 수 있도록 붙들어 주시고 축복하여 주시옵소서. 하나님, 그 자녀들도 믿음으로 잘 양육할 수 있는 우리 부모님들 될 수 있도록, 우리 할아버지 할머니 될 수 있도록, 우리 형제 교회 될 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 감사하며 축복하며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 이 시간 우리의 자녀들 각자 반으로 이동할 때 함께 이 노래로 손을 뻗어서 축복하겠습니다. 사랑해요, 축복해요. 다 같이 자리에 앉으시겠습니다. 우리 다음 찬양 함께 드릴 때 영원히 변치 않는 우리 하나님 말씀 위에 또 우리 삶과 또 우리 가정이 세워지길 원한다는 그런 소망하는 마음으로 우리 함께 찬양 드렸으면 좋겠습니다. 주의 약속하신 말씀 위에서 영원토록 주를 찬송하리라. 소리 높여 주께 영광 돌리며 약속 믿고 굳게 서리라. 주의 약속하신 말씀 위에서 세상 연면에게 엄습할 때에 말씀으로 힘써 싸워 이기며 약속 믿고 굳게 서리라. 성령의 검을 들고 구원의 투구를 쓰고 믿음의 방패와 진리의 뒤로 말씀 위에 굳게 서리라. 찬양하실까요? 주의 약속하신 말씀 위에서 영원하신 주의 사랑 힘입고 성령으로 힘써 싸워 이기며 약속 믿고 굳게 서리라. 주의 약속하신 말씀 위에서 성령 인도하는 대로 행하며 주님 품에 항상
한번 퍼질까요? 굳게 서리 굳게 서리 굳게 서리 굳게 서리 그 말씀 위에 굳게 서리 아멘 굳게 서리 굳게 서리 굳게 서리 굳게 서리 그 말씀 위에 굳게 서리라 성령의 검을 들고 구원의 주를 쓰고 믿음의 방패와 진리의 띠로 말씀 위에 굳게 서리라 성령의 검을 들고 구원의 주를 쓰고 곧 하나님의 말씀을 우리 다시 한번 성령의 검을 들고 성령의 검을 들고 구원의 줄을 쓰고 믿음의 방패와 진리의 뒤로 말씀 위에 굳게 서리라 성령의 검을 들고 구원의 줄을 쓰고 곧 하나님의 말씀을 가지라 아멘 말씀으로 우리를 붙드시고 우리를 인도하시는 주님께 우리 한번 감사와 영광의 박수 올려드리시겠습니다. 우리 지금도 살아 역사하시는 우리 하나님께서 또 우리 삶과 또 우리 공동체 가운데 메말라 있고 갈급해하는 곳마다 하나님의 그 은혜의 담비를 부으시도록 우리가 그런 소망하는 마음으로 다음 찬양 함께 드렸으면 좋겠습니다. 우리 주는 위대하며 우리 주는 위대하며 능력이 많으시도다 그의 지혜 무궁하며 인자는 영원하도다 상한 자를 고치시며 상처를 싸매시도다 별들의 수를 세시며 이름을 붙이셨도다 그가 구름으로 하늘을 덮으시며 땅을 위하여 비 준비하시니 예루살렘아 여호와를 찬송할지어다 내 하나님을 감사함으로 그 앞에 나가며 주님 제 앞에 상한 자를 고치시며 상한 자들 고치시며 상처를 싸매시도다 별들의 수를 세시며
준비하시며 이름을 붙이셨도다. 그가 구름으로 하늘을 덮으시며 땅을 위하여 이 준비하시니 예루살렘아 여호와를 찬송할지어다. 내 하나님을 감사함으로 그 앞에 나가면 주님제 앞에 경배해. 예루살렘아 여호와를 찬송할지어다. 내 하나님을 감사함으로 그 앞에 나가면 주님제 앞에 경배해. 그가 구름으로 하늘을 덮으시며 그가 구름으로 하늘을 덮으시며 땅을 위하여 이 준비하시니 그가 구름으로 하늘을 덮으시며 땅을 위하여 이 준비하시니 예루살렘아 여호와를 찬송할지어다. 내 하나님을 감사함으로 그 앞에 나가면 주님제 앞에 경배해. 예루살렘아 여호와를 찬송할지어다. 내 하나님을 감사함으로 그 앞에 나가면 주님제 앞에 경배. 마지막으로 다시 한번 찬양합니다. 예루살렘아 여호와를 찬송할지어다. 내 하나님을 감사함으로 그 앞에 나가면 주님제 앞에 찬양받기 앞다하신 주님께 다시 한번 영광의 박수 한번 올려드리시겠습니다. 다 같이 기도하시길 시간 갖겠습니다. 항상 하나님과 함께 호흡하며 나아가길 원하는 저희들을 위해 무한한 사랑으로 품어주시는 하나님 아버지 감사합니다. 하루의 아침을 큐티와 말씀 묵상과 기도로 열기를 원합니다. 때로는 귀찮고 힘들고 나약하여 잊어버리며 살아가는 저희들을 용서하시옵고 좀 더 힘을 내어 말씀을 묵상하며 찬양하며 기도할 수 있도록 저희들을 푸른 잔디로 인도해 주시옵소서. 그리하여 저희들이 하늘의 미랄이 되어 세상 속에서 빛과 소금으로 그 역할과 사명을 다할 수 있도록 저희들을 온전히 사용해 주시옵소서. 하나님의 사랑 속에 지난 2주간 톤타운과 카니발까지
하나님의 은혜로 마치게 하심을 감사드립니다. 여름 성경학교를 통해 특별히 믿지 않았던 많은 아이들이 하나님께 속한 백성으로 거듭날 수 있도록 인도해 주시옵소서. 마음속 깊이 교제하는 귀한 시간으로 기억될 수 있도록 앞으로의 시간을 주관해 주시옵고, 이를 위해 아주 긴 시간 기도와 말씀을 바탕으로 준비한 모든 손길 위에 크나큰 은혜 내려 주시옵소서. 하나님을 경외하며 하나님 한 분만을 위해 기도하며 살게 해주셔서 무한 감사드립니다. 이곳 시애틀에 사는 우리는 하나님의 축복 속에 너무 좋은 날씨를 누리며 살고 있습니다. 하지만 갑작스런 기후변화로 인해 고통받는 많은 사람들이 있습니다. 특히 갑작스런 폭우로 인해 텍사스에는 120명의 사망자와 170명의 실종자가 발생하였습니다. 각지에서 모여 구조, 구호와 재건에 힘쓰고 있습니다. 하지만 하나님의 위로 없이는 온전히 치유되지 않는 것을 저희들은 잘 알고 있습니다. 부디 자비하신 하나님의 사랑이 고통받고 있는 유가족과 주변의 사람들을 향해 펼쳐지길 기도합니다. 주님, 사랑의 손길로 인도해 주시옵소서. 유시아시의 사정으로 인해 당분간 저희들이 교회 전체를 사용하게 되었습니다. 이제는 주일뿐만 아니라 주중에도 누구든지 자유롭게 하나님의 찬양의 노래와 기도의 목소리가 끊이지 않도록 인도해 주시옵소서. 아이들의 웃음소리와 그들을 위해 기도하는 성도들의 기도가 넘쳐나는 사랑의 교회로 거듭날 수 있도록 저희들을 온전히 사용해 주시옵소서. 이를 위해 시간을 내어 봉사하는 모든 손길들을 기억해 주시옵고, 지치지 않고 즐겁고 기쁜 마음으로 기꺼이 감당할 수 있도록 정신과 육체를 지배해 주시옵소서. 아이들이 방학을 맞이하여 즐거운 방학이 되면 물론이고 방학 동안 하나님을 온전히 만날 수 있도록 터치해 주시옵소서. 그리하여 이들로 하여금 위험하고 험난할 수 있는 세상 속에서 정말 빛과 소금의 역할을 감당하며 본이 되는 크리스찬으로 거듭 성장할 수 있도록 인도해 주시옵소서. 하나님 한 분만을 위한 기도가 예배가 될 수 있도록 말씀과 기도로 무장하여 나아가는 봉사자들과 사역자들을 기억해 주시옵소서. 어느 한 부서 중요하지 않는 부서가 없습니다. 모든 부서들이 하나님 나라 확장이라는 공통된 목표를 향해 나아갈 때 서로 도우며 서로 중보하며 서로 위해주며 아끼며 손에 손을 잡고 전진할 수 있도록 저희들을 사용해 주시옵소서. 하나님의 사랑을 저희들을 통해 나타낼 수 있도록 기꺼이 사용해 주시옵소서. 많은 일들로 인해 힘든 가운데서도 불철주야 기도와 말씀으로 무장하여 성경은 믿을 만한 책인가요? 라는 주제로 하나님 말씀을 대변할 때 우리 송영세 목사님께는 하나님의 마음과 파워를, 저희들에게는 온전히 받아들이는 깊은 안도의 마음을 허락해 주시옵소서. 이 말씀을 통해 미약하나마 조금이라도 변화되는 저희들이 되게 하시옵고, 말씀 속에 하나님의 사랑과 진리를 깨닫게 하시옵소서. 오늘도 이 자리에 주님이 함께 하심을 믿으며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름 받들어 기도드리옵나이다. 아멘. the things we see to the great unknown. He is our true north, He is our way home. He is our guide in this world that's so wild. Let's trust in Jesus. Let's trust in Jesus. Wherever He leads us. Let's trust in Jesus. When you feel alone and you're powerless, when you need some hope, just remember this. He holds the seas, He names the stars, and He's always with you.
Just tell me where to go, I'm all in. Show me the path of life, lead me day and night. No matter where we go, I'm all in. You can tell me to wave my hands up in the air, shout loud like no one else is there. You can tell me to start up high and twist it down. Here we go now, jump up and spin around. Tell me to wave my hands up in the air. Come on, wave those hands. Shout loud like no one else is there. You can tell me to start up high and twist it down. Here we go now, jump up and spin around. Woo! Yeah. 예, 오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분도 환영하고 축복합니다. 우리 영상에서 보신 것처럼 우리 지난 2주간 동안에 우리 툰타운, 우리 밧델에서 여름 성경학교 귀하게 잘 마쳤습니다. 우리 벨뷰에서도 참여하고 또 봉사자들도 함께 했는데요. 정말 또 말씀 잔치였고, 우리 말씀으로 또 기도로 우리 뿌려진, 우리 자녀들의 마음에 뿌려진 하나님의 생명의 말씀이 또 자라나서 우리 귀한 다음 세대가 말씀 가운데 세워지는 우리 자녀 세대가 될 수 있도록 계속해서 우리 기도해 주시면 감사를 드리겠습니다. 다시 한번 섬겨주신 모든 분들께 감사를 표합니다. 그리고 계속해서 어나운스먼트는 우리 금요 찬양 집회가 특별히 7월 25일 금요일 저녁 8시에 이 자리에서 모이게 되겠습니다. 우리 한 달에 한 번씩 우리 찬양 집회로 모이게 되는데요. 우리 함께 하나님을 마음껏 찬양하고 또 하나님께 마음껏 기도하고 또 말씀 가운데 나갈 수 있는 우리 금요 찬양 집회 될 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 임직자 스쿨 안내해드린 대로 줌으로 오늘 저녁 5시에 여러분 이미 드린 강의 가지고 발표하는 시간 갖겠습니다. 해당자들은 여러분 또 참여해 주시면 되겠습니다. 우리 미디어 전도팀 안내가 되겠습니다. 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스를 방문해 주시고 등록해 주시는 새가족들을 향해서 또 이 지역 공동체 분들을 향해서 인스타그램으로 웹사이트로 또 페이스북으로 미디어로 섬길 분들을 또 모집하고 있습니다. 여러분이 작은 섬김일지라도 함께 동참하고 싶으신 분들은 오늘 기도하신 우리 장로님이 미디어 담당 우리 오유신 장로님이신데 문의해 주시면 안내해 드리고 함께 섬길 수 있는 기회를 드리도록 하겠습니다. 예, 우리 하나님 궁금해요 시리즈 두 번째 오늘 만남이 되겠습니다. 성경은 믿을 만한 책인가요? 라고 하는 주제로 디모데후서 3장 16절로 17절 말씀, 저희들 먼저 말씀을 같이 읽도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 아멘. 전 세계에서 가장 많이 팔린 베스트셀러가 여러분이 아는 대로 성경입니다. 호텔방에 가도 성경이 있고 정말 많은 언어로 전 세계적으로 가장 많이 팔린 책이 성경입니다. 성경은 구약 성경 39권, 신약 성경 27권, 그 66권으로 한 권으로 이루어진 책인데 역사적으로 살펴보면 1500년, 1600년에 걸쳐서 40여 명의 저자들이 있습니다. 보통 위인전하고 다른 것은 위인전은 그 사람 한 명에 포커스하는데 구약 성경은 39권은 오시지도 않은, 눈에 보이게 태어나지도 않은, 성육신하지도 않은 오실 예수님에 대한 이야기가 구약 성경 39권에
주제가 되고 내용이 됩니다. 그리고 신약성경 27권은 오신 예수님에 대한 이야기입니다. 성경 66권의 포커스는 예수 그리스도 한 분에게 초점을 맞추고 있습니다. 여러분이 읽고 있는 이 성경은 예수 그리스도, 바로 말씀이 육신이 되어 오신, 보통 문자나 활자로만 되어 있는 성경이 아니라 말씀으로 천지를 창조하신 하나님, 그리고 그 말씀이 육신이 되어 오신 하나님, 바로 그 이야기가 성경 속에는 계속해서 강조되고 있습니다. 성경은 역사적으로 이렇게 믿을 만한 책일까? 거기에 대한 여러분 유튜브도 관찰해 보면 여러 가지가 있지만 가장 결정적인 넘버원 증거는 1947년도에 사해 근처 동굴에서 발견된 사해사본입니다. 우리가 갖고 있는 성경책의 원본에 가장 가깝게 일치되는 문서들이 발견되므로 성경은 역사적 사실이구나 라고 하는 사실은 거의 다 인정하고 있는 내용이 됩니다. 사해사본의 발굴로 성경의 원본은 아직도 밝혀지고 있지 않지만 우리가 갖고 있는 성경하고 거의 오버랩되면서 역사적 사실이 아니고서는 이렇게 일치되는 문서가 발견될 수가 없다. 그 밖에 쿰난 사본, 많은 사본들이 있지만 사해사본, 1947년 발견된 사해사본은 가장 원본에 가까운 성경의 역사성과 사실성을 증명해주는, 많은 유튜브를 봐도 그렇고 여러분 많은 그 성경에 대한 증거 자료를 봐도 역사성을 인정하는 가장 큰 이유 중에 하나가 사해사본이 되고 있다는 사실입니다. 특별히 우리는 이 성경의 내적인 증거, 이게 정말 진실이 담긴 책인가? 내적인 증거와 외적인 증거가 있습니다. 내적인 증거는 오늘 본문에 설명되고 있어요. 모든 성경은 사람이 썼지만 하나님의 감동으로, 인스피레이션, 하나님의 성령의 영감으로 쓰여졌다. 성경 자체가 성경의 성경됨을, 진실임을, 진리됨을 바로 내적으로 증거해주고 있다는 사실입니다. 하나님 말씀 스스로 하나님의 성령의 영, 바로 오늘 디모데후서 3장 16절에서 모든 성경은 하나님의 감동으로, 영감으로 쓰여졌다, 그렇게 내적인 그런 설명을 하고 있습니다. 부연해서 설명하면 히브리서 1장 1절 2절을 보면, 히브리서 1장 1절 2절을 보면 옛적에는 선지자를 통해서 말씀하신 하나님이 이 모든 날의 마지막에는 아들, 바로 예수 그리스도를 통해서 말씀하신다고 그렇게 설명하고 있습니다. 여러분, 그 부모님의 편지를, 할머님의 편지를, 눈이 잘 안 보이시는 할머님의 편지를, 어머님의 편지를 대필해 본 적 있으십니까? 그 삼촌한테 편지 좀 해다오. 저는 해본 적이 있거든요. 그래서 삼촌이 미국에 사니까 삼촌한테 그 내용을 쭉 불러주면 제가 약간 갖다 붙이는 얘기도 있어요. 한국은 삼촌, 작은아버지, 한국은 지금 가을이라서 너무 단풍이 예쁘게 물들고 있어요. 어머니가 안 불러주는 얘기도 막 제가 집어넣기도 하지만, 제 취향에 맞는 것도 넣기도 하지만, 어머니가 삼촌한테 꼭 하고 싶은 말, 그 내용을 이렇게 대필해 본 적이 있습니다. 많은 선지자들, 사도들이 썼지만 예수님이, 말씀 대신 예수님이 직접 오셔서 말씀으로 말씀해 주시고, 산상수훈에서 말씀해 주시고, 말씀 되시는 그분, 말씀으로 천지를 창조하신 말씀의 하나님, 성자 하나님이 직접 이렇게 또 성육신 하셔서 말씀해 주시는 내용이 나옵니다. 성경은 보통 종교적인 경전하고 다른 것 중에 하나는, 보통 종교는 사람들이 원하는 그 내용들만 우리가 또 붙잡는 경향성이 많습니다. 근데 성경은 독특한 것이 죄의 문제를 다루고 있어요. 보통 경전은 우리가 뭔가 의지만 하면 도와준다는 식으로 종교적으로 그렇게 전개가 되고 있지만, 성경은 진지하게 하나님과의 관계의 문제,
죄 때문에 하나님과의 관계가 이렇게 어그러져 있는 그 부분에 대해서 집중적으로 죄에 대하여, 의에 대하여 계속해서 집요하게 철저하게 말씀하고 있다는 것입니다. 이 문제는 인간의 일반 계시의 영역을 벗어나기 때문에, 일반 은총의 영역을 벗어나기 때문에 특별 계시, 예수 그리스도의 은혜, 하나님의 특별한 은혜가 아니고는 이 문제는 해결할 수가 없기 때문에 말씀이 육신이 되어 오신 분이 하나님이시다. 우리가 특별히 말씀을 철학적인 그 고대 헬라 언어로 로고스, 요한복음에 보면 말씀을 로고스로 헬라어로 표현합니다. 로고스, 말씀이 육신이 되어 오셨다. 바로 그 말씀을 우리가 큐티할 때, 이 말씀을 묵상할 때 성령이 동일하게 어떤 저자가 성령의 감동으로 쓴 이 시편, 디모데 후서, 이런 말씀들이 동일하게, 디모데 후서의 저자는 성령님이시지만 대신 쓴 사람은 사도 바울이에요. 사도 바울이 서기 67년에 순교하거든요. AD 67년에 순교하는데, 오늘 우리가 읽은 이 디모데 후서는 66년에 기록됐습니다. 바울이 죽기 1년 전에 기록된 마지막 성경이에요. 여러분, 오늘 유언과 같이 이 말씀에 대해서, 하나님의 말씀에 대해서 전하고 있습니다. 여러분, 이 로고스의 말씀이 성령이 감동해 주시면 활자로 끝나지 않고, 철학으로 끝나지 않고, 종교로 끝나지 않고 진리로 해석되는 은혜가 우리에게 주어진다고 성경은 말하고 있습니다. 고린도전서 12장 3절은 성령으로 아니하고는 누구든지 말씀 되시는 예수님을 믿을 수가 없다, 머리로 이해할 수도 없고 믿을 수도 없다, 그렇게 말하고 있습니다. 여러분, 그래서 로고스의 말씀이 크리스찬들에게는 레마로 변화되는 체험을 다 하는 거예요. 로고스의 말씀이, 활자의 말씀이 활자로 끝나는 것이 아니라 생명의 말씀으로, 바로 이 말씀 되신 예수님을 영접할 수 있는 말씀을 내 마음에 나를 다스릴 수 있도록, 우리 보통 종교는 내가 말씀을 추즈합니다. 내가 유리한 것만 골라 잡습니다. 내가 말씀을 유리한 것만 선택해서 우리는 취합니다. 그런데 성경은 말씀이 오히려 나를 붙잡아야 한다고 말하고 있습니다. 말씀 되시는 예수님이 나를 통치하는 하나님 나라를 경험해야 된다고 말하고 있습니다. 말씀 되시는 예수님을 믿어야 사망에서 생명으로 옮겨지는 그런 체험을 할 수 있다고 요한복음 5장 24절은 말하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 이 말씀은, 성경의 내적 증거는 바로 이 성경 자체가 스스로 이렇게 말하고 있지만, 성경의 외적인 증거가 있습니다. 외적인 증거는 성경이 지나간 자리를 보면 압니다. 기독교의 십자가가 지나간 자리들이 대부분 선진국이 됩니다. 대부분 좋은 문화를 꽃피우게 되는 것을 보게 됩니다. 특별히 종교개혁의 원산지가 되는 스위스, 저는 못 가봤지만 제네바 시는 칼뱅의 가장 헌신된 말씀으로 헌신된 도시였습니다. 종교개혁의 특별한 도시가 제네바였습니다. 술집이 다 말씀이 들어가니까 술집이 문을 닫기 시작하고, 말씀이 들어가니까 제네바는 거룩한 도시가 되기 시작했습니다. 그런데 여러분, 그렇지 못한 역사, 구원의 역사도 일어나지만, 말씀이 들어가면 종교가 줄 수 없는 구원의 역사가 펼쳐지지만, 변화의 역사, 성령의 열매를 맺는 역사, 우리 보통 종교는 기적과 어떤 신비로운 기적과 나에게 도움이 되는 그런 역사가 우리가 선호하는 내용이 되지만, 여러분, 성경은 그렇게 표현합니다. 유대인에게는 기적을, 헬라인에게는 지혜를 원하지만 십자가의 도는 그렇지 못하게 느껴지거든요. 그러나 십자가의 도는 우리에게, 믿는 우리에게 생명이 되느니라, 우리에게, 믿는 우리에게 정말 하나님의 은혜가 된다고 성경은 선포하고 있습니다. 여러분, 성경의 외적인 증거는 이 변화의 역사가 생긴다는 것입니다. 말씀이 들어가면 말씀대로 처음에는 못 살지만 나중에는 말씀대로 나중에 살게 되는 놀라운 그런 변화의 역사가 발생한다고 하는 것입니다. 마치 누룩이 들어갈 때는 보이지도 않지만, 마치 바이러스가 들어갈 때는 보이지도 않지만, 온 세계를 그냥 코로나 바이러스가 나쁜 것도 변화시키지만 좋은 것도 세상을 변화시킨다고 하는 것입니다.
여러분, 우리가 살고 있는 미국 땅도 처음에는 하나님의 말씀 붙잡은 청교도들이 이 땅에서 막 시작하다 보니까 좋은 모습도 있었지만, 그래서 여러분 남쪽에 가면, 텍사스나 남쪽에 가면 바이블 벨트라고 합니다. 남침례 교회가 강세고, 가면은 아침에 식당에 아무데나 열고 들어가 봐도 기도하는 모습들, 백인들의 모습들이 눈에 띕니다. 근데 아이러니한 게 뭔지 아십니까? 바이블 벨트가 블랙 벨트였다는 사실 아세요? 가장 거룩한 사람들이 노예를 부려먹고 있는 거예요. 제가 동남아 요즘 선교지를 많이 가는데 한국 사람이 환영받는 이유가 다른 데 있더라고요. 선교사님들이 들어갈 때 복음만 들고 들어간 게 아니라 총칼이 같이 들어가다 보니까 영국, 프랑스, 막 베트남, 프랑스가 쳐들어가고 남미의 스페인이 쳐들어가고 막 복음과 함께 선교사들이 들어가니까 선교사들도 총칼을 잡은 나쁜 사람으로 인식이 돼가지고 선교에 오히려 걸림돌이 되고 있는데, 아시아 사람, 한국 사람이 들어가니까 선교에 디딤돌이 되는 거예요. 한국 사람은 웰컴, 서양 사람은 총칼을 들고 왔기 때문에 저 사람들이 전하는 복음은 안 받을래. 여러분, 우리가 기독교 국가라고 말할 수 있는 미국 땅도 요즘 동성애 문제를 비롯해서 많은 문제가 잘못 해석되는 문제가 참 많습니다. 예를 들면 바이블 벨트가 블랙 벨트, 노예를 부리고 있으면서도 하나님께는 할렐루야 하고 흑인들은 저런 팔자로 살아야 돼, 짐승처럼 살아야 돼. 근데 여러분, 그렇게 끝나지 않습니다. 미국의 역사는 그렇게 안 끝납니다. 마틴 루터 킹이 나는 꿈이 있습니다 라고 외치기 시작했고, 흑인과 백인이, 모든 인종이 하나님을 함께 찬양하는 꿈을 노래하고, 얼마 지나지 않아서 에브라함 링컨 때 결국은 바이블 벨트가 블랙 벨트, 잘못된 말씀대로 못 사는 그런 언밸런스적인 신앙인들이 노예 해방과 함께 지금은 전혀 다른 성경적인 바이블 벨트다운 그러한 모습으로 변화되는 모습도 우리가 보게 됩니다. 성경이 들어가면 우리가 구원을 얻는 것만이 아니라, 하나님과의 관계만 회복되는 것이 아니라 하나님의 자녀다운 수준으로 변화되는 삶을 살아갈 수 있도록 성령님이 책망해 주시고 말씀으로 의로 교육해 주시고, 오늘 말씀처럼 의로 교육해 주시고 우리를 정말 말씀대로 살아갈 수 있도록 훈련시켜 주신다고 하는 것입니다. 광야 40년도 그런 역사입니다. 신명기 8장 3절이 광야 40년 한 이유 중에 하나가 됩니다. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 산다는 것 하나를 레슨 시키기 위해서 하나님은 40년을 기다려 주셨습니다. 여러분, 만나로 매일매일, 떡으로 산다고 생각하는 사람들에게 만나로 매일매일 주니까 만나 떡볶이, 만나 뭐 한국식으로 번역하면 만나 비빔밥, 만나 뭐 하여튼 별 다양한 거 다 먹었지만 그걸로 사람이 변화되는 게 아니라 바로 하나님의 말씀의 떡으로 산다. 그래서 여러분, 말씀의 떡 되시는 예수님, 요한복음에 보면 예수님은 나는 무엇이다, 나는 선한 목자다, 나는 세상의 빛이다, 나는 양의 문이다, 나는 생명의 떡이다. 성찬식 할 때도 나를 먹어라, 말씀인 나를 먹어라, 그렇게 말하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리는 일반 은총 속에 이해 한도 내에서만 하나님도 그렇게 접근해서 이해하려고 하니까 하나님을 모릅니다. 하나님은 특별 은총 속에서 성령이 분별할 수 있도록, 해석할 수 있도록 성경의 저자 되시는 성령님이 정말 깨달을 수 있도록 깨닫게 해주지 않으면 말씀의 원뜻을 우리가 우리의 지식으로, 지혜로는 이 말씀을 다 깨달을 수가 없습니다. 사랑하는 여러분, 솔로몬의 지혜로도 하나님의 말씀은 이해되지 않습니다. 하나님의 지혜로야만이 성경은 해석이 가능한 책이 된다고 성경은 말하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 저는 우리 교회가 하나님의 말씀 때문에 구원함을 받은 간증이 있는 교회가 되기 원할 뿐 아니라, 하나님의 말씀 때문에 하나님의 말씀의 책망을 받고 하나님의 말씀의 의로 교육을 받고 하나님의 말씀에 온전히 훈련받아서 하나님의 말씀대로 살아가는, 하나님의 말씀으로 구원받은 사람답게 하나님의 말씀의 자녀의 수준으로 살아가는 성화된 크리스찬들이 많이 세워지는, 우리 다음 세대도 세워지는
건강한 교회가 저는 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스 하나님의 몸된 교회가 되기를 기도하고 축복합니다. 사랑하는 여러분, 정말로 영적인 베이비만 있으면 우리는 하나님의 일꾼이 아니라 하나님의 일감이에요. 하나님 우리 기저귀 갈다가 볼장 다 봐요. 근데 여러분, 하나님의 일꾼은 누굽니까? 태어나기만 한 게 아니라 성장해야 할 줄로 믿습니다. 왜 우리가 말씀으로 양육받습니까? 우리가 말씀에 붙잡혀야 우리가 말씀의 인도함을 받을 수 있기 때문에 그렇습니다. 사랑하는 여러분, 기독교는 신비가 있고 은사가 하나님은 주신 것이 사실입니다. 근데 우리가 잘못 본질을 붙잡지 못하고 비본질을 붙잡을 때, 은사주의가 되고 신비주의가 될 때 우리는 핵심을 놓치게 됩니다. 성령의 은사보다 중요한 것은 성령의 열매입니다. 사랑하는 여러분, 성령님이 하시는 가장 중요한 일은 우리가 병 고치는 은사를 행하는 일이 중요한 것이 아니라 예수님을 믿는 일이 중요한 것인 줄로 믿습니다. 예수님을 믿어야 구원받기 때문에 그렇습니다. 여러분, 주여 주여 하면서 하나님의 일 많이 해도 일꾼만 되고 하나님의 자녀 못 되는 사람 많습니다. 중요한 사실은 하나님의 자녀가 우리가 되어야 할 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 저는 여러분들이 재직들이 되어서 일꾼이 되지 말라는 소리가 아닙니다. 여러분, 중요한 사실은 하나님의 말씀에 붙잡혀야 하나님의 자녀가 될 수 있고, 그리고 우리는 신비와 은사를 체험할 수 있지만 그쪽으로 쏠려버리면 성령의 열매는 우리가 하나님이 더 관심이 있으신 더 본질적인 부분은 놓칠 수가 있다고 하는 것입니다. 바리새인들의 과오가 그겁니다. 바리새인들은 율법만 잘 붙잡고 가면 좋은데, 말씀만 붙잡고 가면 좋은데 율법주의가 될 때가 문제입니다. 주의라는 게 참 무서운 겁니다. 방언주의, 방언만 강조하는 교회에 문제가 생깁니다. 여러분, 뭐 한 가지를 전체가 아닌 것을 코끼리 다리 잡고 이게 코끼리라고 한 가지만을 강조하는 주의는 위험합니다. 하나님은 크십니다. 우리가 아무리 저수지만 하다고 해도 가슴이 정말로 넓은 가슴을 가졌다 해도 우주 만물을 우리 가슴에 다 담아낼 수 없듯이 하나님을 우리가 다 담아내고 영접한다고 해서 하나님이 다 분석되고 내 가슴에 임하신 하나님이 내가 다 유추해 볼 수 있고 해석해 볼 수 있고 분별할 수 있고 하나님을 다 해부할 수 있고 내가 다 이해할 수 없습니다. 우리는 바닷물 속에만 스쿠버 다이빙만 해도 바닷물에 플랭크톤을 비롯해서 무생물을 비롯해서 미세한 생물을 비롯해서 생물의 종류가 몇 가지 종류가 살고 있는지조차도 우리는 파악할 수가 없습니다. 그러나 바닷물에 들어가면 한 가지 분명한 진리가 있습니다. 바닷물은 짜다. 사랑하는 여러분, 예수님은 구원의 하나님이시다. 성경은 제가 박사를 했지만 뭐 조그만 한 가지 연구에서 박사 받았지, 성경은 까도 양파 껍질처럼 아무리 공부해도 다 알 수 없는 책입니다. 그러나 성경은 예수 그리스도를 믿으면 구원받는다고 하는 분명한 진리를 바닷물에 들어가서 입속에 그 바닷물이 들어가면 바닷물은 짜다는 말씀처럼 예수님을 믿으면 구원을 받습니다. 성경은 너무나도 명확하게 설명해 주고 있습니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 하나님의 말씀을 묵상하면서 어떤 주의로 빠지지 마시고 말씀 되시는 하나님께 붙잡힌 바 된 영성으로 하나님 앞에 세워져 가는 특별한 하나님의 사람들 한 분 한 분 모두들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 그래서 디모데서를 우리가 살펴보면서 미국인데도 불구하고 텍사스 이쪽이 바이블 벨트인데도 잘못된 해석으로 잘못된 성경 가치관으로 살아가다 보니까 노예는 저렇게 살아도 돼, 우리만 복 받으면 돼, 백인만 복 받으면 되고 노예는 목화밭에서 개처럼 일하면 돼. 여러분, 잘못된 성경의 가치관은 나의 구원은 틀림없지만 구원받은 사람의 해석이 아닌 삶을 살게 된다는 것이죠. 하나님의 안타까운 삶을 살게 산다는 것이죠. 하나님은 광야 40년 동안 하나님의 말씀으로 산다는 것을 각인시켜 주셨던 것처럼 마틴 루터 킹이 태어나게 하시고 일하게 하시고 에브라함 링컨이 일하게 하셔서 마침내 잘못된 가치관 뒤집으셨습니다. 여러분, 노예가 아니라 우리는 다 주 안에서 형제라는 사실, 한 자매의 형제라는 사실을 바로 에브라함 링컨 이후에 우리는
그런 변화를 경험하게 되었습니다. 디모데후서 2장 15절을 보면 이런 말이 있습니다. 너는 진리의 말씀을 옳게 분별하여 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로 자신을 하나님께 드리기를 힘써라. 여기서 분별하다, 옳게 분별하다. 하나님의 말씀으로 옳게 분별을 못하면 바이블 벨트가 블랙 벨트 될 수 있어요. 너무나도 괴리감 있는 크리스찬 라이프를 우리가 살아갈 수가 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 그리스도인들은 길 닦는 사람이에요. 길 되시는 예수님을 모시고 예수님을 붙쫓아가면서 길 닦는 자가 바로 크리스찬입니다. LA에 가면 처치 온 더 웨이라는 교회가 있어요. 빌 하이벨스 목사님이 시카고에 있듯이 J.K. 포드 목사님이 섬겼던 처치 온 더 웨이, 길 위의 교회. 사랑하는 여러분, 오늘 왜 제가 이렇게 표현하냐면은 진리의 말씀을 옳게 분별한다는 헬라어가 오르도 토메오라고 하는 헬라어인데, 이 단어는 길을 똑바로 내다, 이런 번역으로 번역할 수가 있습니다. 여러분, 모든 길은 로마로 통한다 하는 것처럼 로마가 항상 전쟁이 일상이다 보니까 로마는 그 가장 헤르코르에서 그 전쟁이 일어나는 곳을 향해서 매니지먼트를 할 수 있도록 길 닦는 일에 최고의 수준을 가지고 있었습니다. 철학적인 지혜는 헬라, 그리스가 잡고 있었지만 전쟁에 있어서는 정치적으로는 로마가 최고를 달리고 있어서 길 닦는 그 일에는 뭐 굉장히 탁월한 나라가 로마였습니다. 제가 어떤 선교사님 얘기를 들어보면 어느 선교지에는 길을 잘 못 닦아가지고 길인 줄 알고 가다가 그냥 전복 사고가 나가지고 어려움을 겪는 선교사님 이야기도 듣는데, 길 잘 못 닦는 나라는 길처럼 보이게 해가지고 길도 아닌 길을 가다가 사람들 사고 나게 만듭니다. 사랑하는 여러분, 그러나 길 잘 닦는 나라들은 딱딱딱딱 표현도 잘 해놓고 우회할 수 있도록 또 해놓고 전혀 다르게 정확하게 해석하고 살 수 있도록, 다닐 수 있도록 해준다고 하는 것이죠. 여러분, 여기 오늘 디모데후서 2장 15절에 나오는 너는 진리의 말씀을 옳게 분별하여, 이 분별이라고 하는 단어는 바로 길을 똑바로 내다. 사랑하는 여러분, 성령님, 성경의 저자 되시는 성령님이 정확하게 해석해 주지 않으면 성경은 이해되지 못하는 이야기들이 너무나도 많이 있습니다. 저는 큐티할 때마다 아전인수격으로 여러분의 기준에서 성경을 해석하지 마시고 하나님이 이 말씀을 해석해 달라고, 내가 손해보더라도 하나님의 말씀이 이끄는 대로 이것을 내가 순종하게 도와주십시오. 저는 그렇게 하나님의 길 되시는 하나님이 분별해 주시는 분별의 영, 성령이 인도해 주시는 말씀을, 로고스의 말씀이 레마의 말씀으로 임할 때 순종하는 성도가 여러분과 제가 되어서 말씀을 내가 붙잡고 끌고 가는 종교인이 아니라 하나님의 말씀에 내가 끌려가는, 정말 진리에 내가 이끌려가는 크리스찬이, 성도가 여러분과 제 모습이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 이 성경은요 3가지 포인트가 있습니다. 첫 번째는 오늘 16절부터 읽었는데 15절에 보면 이 성경의 펑션, 기능, 가장 중요한, 성경은 종교 서적도 아니고 철학 서적도 아니고 이 성경을 사람에게 하나님이 주신 이유는 딱 한 가지예요. 구원을 주려고 한다는 것입니다. 죄로 인해서 하나님과의 관계가 완전히 망가져 있는데 바로 예수님을 믿기만 하면 구원이 임한다고 하는 굿뉴스가 이 성경에 있습니다. 그게 15절 내용이에요. 디모데후서 3장 15절 내용이 맨 마지막에 보면 구원을 전하는 책이라고 그렇게 말하고 있습니다. 그리고 구원을 받은 사람은 어떻게 살아야 하느냐, 그게 16절의 내용이 됩니다. 사랑하는 여러분, 다시 말씀드리지만 바울이 지금 마지막 성경을 하나님의 은혜로 옥중 성경을 쓰고 있어요. 디모데는 유니크한 사람입니다. 엄마는 유태인이고 외조모도 당연히 유태인이죠. 그리고 아버지는 헬라인입니다. 독특한 그 백그라운드가 디모데인데, 디모데는
15절 말씀을 생각했지만 네가 어려서부터 읽은 그 말씀은 이렇게 나오거든요. 디모데는 그게 사실이에요. 어려서부터 어머님의 무릎에서 성경책을, 나의 사랑하는 책 찬송가처럼 정말로 어머니의 성경 말씀을 어머니를 통해서, 할머니를 통해서 들었던 사람이 디모데입니다. 그것은 구원이 있다는 내용으로 15절은 설명하고 있고, 그리고 이 디모데에게 강조하는 것은 구원받은 삶을 살아야 된다, 그 내용을 또 말하고 있는 것입니다. 다시 한번 말씀드립니다. 성경은 죄의 문제를 다룹니다. 보통 종교는 죄의 문제를 그렇게 치열하게 다루지 않는데, 이 성경은 보통 양심과 철학과 종교에는 그렇게까지 집요하게 다루지 않는 바로 죄의 문제를 끝없이 다루고 있습니다. 그리고 이 성경은 바로 말씀 되시는 하나님이신 예수님에 대해서 끝없이 구원, 예수님의 이름의 뜻이 그 백성을 구원함이다, 이 뜻이거든요. 구약적으로 예수님의 이름은 여호수아입니다. 신약적으로 예수님의 이름은 그 백성을 구원하는 분, 이 뜻이거든요. 사랑하는 여러분, 예수님은 말씀이 육신이 되어 오신 예수님은, 말씀으로 천지를 창조하신 예수님은 고린도전서 15장 3절 4절에 보면 말씀이신 예수님은 성경대로, 말씀대로 우리 죄를 위하여 죽으시고 말씀대로 성육신 하셨을 뿐 아니라 말씀대로 십자가에 달려 돌아가시고 말씀대로, 성경대로 장사 지낸 바 되었다가 성경대로 사흘 만에 살아나셔서 부활하셨다고 고린도전서 15장 3절에서 4절은 말하고 있습니다. 이제 성경에서 이루어지지 않는 예언은 딱 한 가지가 있습니다. 예수님은 성경대로, 말씀대로 재림하실 줄로 믿습니다. 심판의 주님으로 오실 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 성경은 우리가 구원받을 수 있도록 해주시다는 것이죠. 제가 한번 15절을 읽어드립니다. 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 성경의 첫 번째 목적은 그냥 우리가 잘 먹고 잘 사는 정도가 아니라 사망에서 생명으로 옮기는 구원의 책이라고 하는 사실인 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 하나님은 우리가 이 말씀을 통해서 구원받기 원하시는 하나님의 사랑의 마음을 우리는 느낄 수 있어야 할 줄로 믿습니다. 우리가 하나님의 말씀을 받고 영접하고 말씀 되시는 예수님을 영접하고 구원받았다면, 두 번째 포인트는 성경은 또한 우리가 구원에만 이르는 것이 아니라 하나님의 자녀로 성화된 삶, 변화된 삶을, 성령의 열매를 맺는 삶을 살 수 있도록 은혜를 주십니다. 하나님의 자녀답게 살 수 있도록 해주신다는 것이죠. 16절을 다시 한번 읽어보시겠습니다. 16절 같이 읽어보시죠. 시작. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 뭐라고요? 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니. 여러분, 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하다고 했습니다. 히브리서 말씀에는 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어서 혼과 영과 골수까지 우리를 쪼개어 변화시켜 주신다고 하는 그 말씀이 있습니다. 여러분, 접고론에 가면, 저도 어려서 태권도를 하다 보니까 뼈가 잘 이렇게 탈골되는 형상이 많았는데 접고론에 가면 탁 맞춰주거든요. 확 뽑았다가 확 또 맞춰주고, 그래서 태권도 관장은 거의 접고론 수준이더라고요. 막 5단 6단 되는 관장님은 뼈가 어그러지는 유아기에 있는 태권도 문화생들이 잘못하다가 접질르면 확 잡아 뺐다가 확 집어쳐놓으면 되게 아픈데 나아요. 하나님의 말씀은 때로는 아픕니다. 하나님이 책망하면 아픕니다. 하나님이 책망할 때 이건 싫어요 하지만 하나님의 책망은 우리를 하나님의 사람답게 살도록 교육하시는, 의로 교육하기에 유익한 하나님의 사랑의 그러한 은혜가 되는 줄로 믿습니다. 여러분, 하나님의 말씀은 우리에게 구원만 주는 게 아니라 구원받은 사람답게 살 수 있도록, 바이블 벨트로 살 수 있도록, 바이블 벨트, 블랙 벨트, 말이 안 되는 언밸런스 라이프를 살아가지 못하도록 변화시켜 주시는 은혜의 말씀, 생명의 말씀 되는 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 저는 결론이 17절에 나와요. 17절 한번 읽어보실까요? 17절 같이 읽어볼까요? 이 말씀은 구원도 주시고 구원받은 사람답게 우리를 성화시켜 주시는데, 이 이유는 뭐라고
17절은 말하고 있나요? 읽어보시죠. 시작. 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 뭐라고요? 능력을 갖추게 하려 함이니라. 할렐루야. 하나님은 우리를 하나님의 에이스로, 정말 에이브라함 링컨 같은 사람으로, 칼빈 같은 사람으로, 이 시대에 하나님의 의의 병기로, 하나님의 구원받은 사람답게 정말 성화된 모습으로, 하나님의 능력을 갖춘 사람으로 하나님은 말씀으로 우리를 빚어 주시겠다고 약속하고 계십니다. 사랑하는 여러분, 오늘 본문만 읽으면, 3장만 읽으면 여기서 끝나는 것 같지만 디모데후서는 4장이 또 있거든요. 4장 2절이 뭔지 아십니까? 4장 1절은 내가 당부한다, 강권적으로 부탁한다 라고 바울이 말하고 있습니다. 디모데에게 내가 강권적으로 부탁한다 하면서 2절에서 하는 말이, 너는 말씀을, 성경 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 이 말씀을 모르는 자들, 이 말씀을, 생명의 말씀을 몰라서 죽어가는 자들, 종교만 붙들고 떠내려가는 사람들, 철학만 붙들고 떠내려가는 사람들에게 너는 때를 얻든지 못 얻든지 이 말씀, 생명의 말씀, 구원의 말씀을 전하라. 그렇게 바울은 말하고 있습니다. 그리고 디모데후서 2장 2절 앞에, 오늘 3장을 읽었지만 2장 2절을 보면, 또 내가 많은 증인들 앞에서 내게 들은 바를 충성된 사람들에게 부탁하라. 그들이 또 다른 사람을 가르칠 수 있으리라. 사랑하는 여러분, 21세기에 걸쳐서 이 하나님의 말씀, 생명의 말씀, 구원의 말씀을 소멸시킨 어떤 나라도 없고, 오히려 로마도 313년에 기독교가 국교가 됩니다. 사랑하는 여러분, 어떠한 이데올로기도, 공산주의도 기독교를 짓밟을 수 없고, 사자굴도, 어떤 독재자도, 어떤 환난과 핍박과 순교도 21세기를 거쳐오면서 어떤 황제도 기독교를 소멸시키지 못했고, 공산주의도 이데올로기도 기독교를 소멸시키지 못했습니다. 하나님의 말씀은 생명의 말씀이요 진리의 말씀인 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 그러므로 성경은 믿을 만한 책인가, 우리가 퀘스천을 달 일이 아니에요. 성경을 잘 읽어보다 보면 성경은 믿을 만한 책이 아닙니다. 성경은 우리가 반드시 믿어야만 하는 책인 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 그래야 우리가 삽니다. 그래야 우리가 사망에서 생명으로 옮겨지는 하나님의 은혜를 체험하게 될 줄로 믿습니다. 하나님의 말씀 되시는 예수 그리스도가 임해야 우리는 살아날 수 있다고 성경은 말하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리는 활자로서의 하나님의 말씀이 아니라 말씀이 육신이 되어 오신 바로 예수 그리스도, 말씀이신 예수 그리스도를 오늘 믿을까 말까 생각할 겨를이 아니라 반드시 예수 그리스도, 말씀 되신 예수님을 믿어야만이 산다고 성경은 강조하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 그런데 우리의 의지로, 우리의 그 IQ로, 우리의 감정으로 예수님을 믿을 수 없다고 성경은 말합니다. 고린도 전서 12장 3절 중반절부터 보면, 누구든지 성령으로 아니하고는 예수를 주라고 할 자는 없다고 했습니다. 성령이 임해야만이 말씀 되시는 예수님을 바라볼 수 있고, 옳게 분별할 수 있고, 정말 하나님의 길이 보일 수 있고, 길 되신 예수님이 보이고 그 예수님을 받아들일 수 있는 믿음이 생기게 될 줄로 믿습니다. 에베소서 2장 8절, 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 사랑하는 여러분, 하나님의 말씀은 우리가 믿을 만한 책인가가 아니라 반드시 믿어야 구원 얻을 뿐 아니라 우리의 삶에 하나님의 은혜가 임한다고 말씀해 주고 있습니다. 사랑하는 여러분, 저는 우리 하나님의 사람들, 성도님들 한 분 한 분이 이 말씀을 붙잡음으로 구원의 간증이 있기를 바라고, 이 말씀을 붙잡음으로 바이블 벨트, 블랙 벨트의 삶을 살아왔던 부분이 있다면, 술에 술 탄 듯 물에 술 탄 듯 우리가 그런 크리스찬답지 못한 삶을 살아왔다면, 말씀의 책망을 받고 말씀의 정말 꾸짖음을 받고 하나님의 말씀 앞에 내가 정말 하나님의 말씀의 손길로 아프지만 빚어져서 거룩한 삶, 제네바에서 칼빈이 목도했던 그런 은혜의 삶으로 변화되기 시작할 때
그리고 때를 어떤지 못 얻든지 이 생명의 말씀을 모르고 죽어가는 정말 안타까운 사람들을 향해서 이 말씀을, 생명의 말씀을 전하는 건강한 말씀의 은혜를 받은 하나님의 사람다운 라이프를, 하나님이 감동하는 삶을 한평생 살아갈 수 있는 여러분의 일상이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 성경은 믿을 만한 책이 아니라 우리가 반드시 꼭 믿어야만 하는 생명의 책임을 알게 해주셔서 감사드립니다. 오늘도 이 말씀 앞에서 책망받고 의로 교육함을 받아서 말씀대로 살 수 있는 은혜를 저희들에게 기름 부어 주시옵소서. 성화의 삶, 하나님 마음에 합한 삶, 바이블 벨트, 블랙 벨트가 아니라 하나님의 말씀대로 살아가는 은혜의 삶을 저희들 살아가게 도와 주시옵소서. 그리고 때를 얻든지 못 얻든지 이 복음을, 생명의 말씀을 또 모르는 자들에게 전하는 삶 살아가게 도와 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 말씀을 생각하시면서 우리 다 같이 일어나셔서 이 찬양 하나님 앞에 우리 마음 다해 올려드리기 원합니다. 함께 찬양하시겠습니다. 예수 그리스도는 말씀이십니다. 우리 주님을 바라보며 찬양합시다. 말씀 앞에서 경외함으로 주께 홀로 섭니다. 생명의 말씀 읽고 순종해 주를 예배합니다. 기록된 말씀 힘이 있어서 진리로 우리 거룩게 하여 거룩한 말씀 세세 영원히 복음이 되어 말씀하시네. 하나님 말씀에 두려웠다는 자, 그 말씀에 생명을 거는 자 한 사람 찾으시는 주님의 약속을 믿어. 하나님 말씀에 명을 거는 자, 순종하며 주 따라가는 자, 영원한 하나님 나라 이뤄갈 주의 교회여 일어나라. 기록된 말씀 힘이 있어서 진리로 우리 거룩게 하여 거룩한 말씀 세세 영원히 복음이 되어 말씀하시네. 하나님 말씀에 두려웠던 자, 그 말씀에 생명을 거는 자 한 사람 찾으시는 주님의 약속을 믿어.
하나님이 찬양의 고백으로 나아갑니다. 말씀 되시는 예수 그리스도, 하나님의 말씀에 인도함을 받는 이 한 주간 저희의 일상이 될 수 있도록 성령 하나님 우리를 인도하여 주시옵소서. 오늘도 말씀 안에서 구원함을 받고 구원받은 사람답게 성숙한 삶을 살아가기를 소원합니다. 그리고 이 생명의 말씀을 전하는 삶, 선교적 삶을 우리의 일상으로 살아가기를 소원합니다. 하나님 우리를 그렇게 인도하여 주시옵소서. 오늘도 말씀의 은혜에 감사해서 우리의 시간과 물질과 신앙의 고백을 하나님 한 분께 올려드립니다. 하나님 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통 인도하심이 오늘도 말씀 앞에서 말씀의 인도함을 받으며 하나님께 영광 돌리기를 소원하며 결단하는 우리 모든 성도들 위해, 우리 성도님들의 가정과 자녀들 위해, 모든 하나님의 교회와 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합시다. 살아계신 주, 나의 참된 소망, 걱정 의심 전혀 없네. 사랑의 주내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 하나님께 감사의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 한 주간도 승리하시기 바랍니다. 평안히 가십시오.